Εδώ, κάπου θα το βρω τώρα. Κάπου θα το βρω. Βέβαια, δεν θα κάτσω να το δείξω στο σημείο που τα λέει αυτά, γιατί είναι πολλά, αλλά... Έλεγε, λέει το ΝΑΤΟ. Έλεγε... It's like Game of Thrones, το LCS και κάτι μαλακές. Εδώ, δείτε το make-up, φαίνεται και ωραίος. Playing against Elements, that game was pretty close. You looked pretty relieved after the game because I don't think the game was going in favor of you guys until like very... From what I heard is that like some teams from NA did something and this actually plugged the teams from Europe too. And I'm really wondering what's going to happen with the other foreign Korean or not players in Europe because some players are still playing. I don't know if it's illegal or not. I guess it's legal since they're playing. Legal. But I would be really mad if at some point, like in the rest of the season of a split, like suddenly, like let's say week 7, week 8, you see a news post on Reddit or esports like the G2 jungler and the G2 AD carry will not be available due to visa issues. Like if this happens, for me, this is a blatant interception of competitive integrity, and people should be held responsible for it. Like as I was held responsible for my case in the past. Ακούστε εδώ! Πού κολλάει το ένα μετά άλλο, πώς τα έφερε, είναι πολύ βρωμιά. Πολύ άρρωστος. So people should go to jail if they don't get a visa? Το διονεύεται το άλλο. Certainly not, but it's unfair. I mean, we get one of the most important players in our team out of a random, with no information. I mean, we were supposed to know that beforehand, and we knew it one day before the LCS happens. Like, what if we didn't manage to find a mid laner? A good mid laner, or like even not a mid laner at all, and we managed to forfeit both games. What will happen then? Because every single win and lose in LCS, at least from my past teams, μόνο που το σκέφτεται θολώνει, μαλάκα. Μόνο που το σκέφτεται. So, this is evident what it means for us. So, of course, you're talking about other teams. Is there any team you want to have a rematch against? Like, do you think you want to face like a specific team in the current standings, or is it just whoever you play? Dying Light έκανε κάποιες αλήθειες, έκανε κάποια πράγματα πάντως. Είναι καλό Dying Light, είναι ωραίο game. LCS is a lot. Άμα σου αρέσουν. It's like Game of Thrones. You just have to climb it and no matter what happens. Αλλά είναι για παρέα. I wouldn't say that I have any... Το έχουν κάνει πολύ make-up, φίλε. Αυτό φαίνεται, κάνει μπαμ. Λες και είναι κάποια σαν γκόμενες που τους βλέπεις και πάτε για ραντεβού και έχουν 18 σπηλιά και φοράνε 5 κιλά πούτρα. Λοιπόν, το Dying Light είναι καλό. Έπαιζα και με την πουτάνα την Έλλα σε μια φάση. Σε μια φάση έπαιζα με αυτή την πόρνη. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ ανάπηρη. Αυτό το game ήταν λίγο δύσκολο το Dying Light. Ειδικά για αρχάριους έτσι στην αρχή. Και η πουτάνα τα failure όλα. Ήταν εντελώς ανάπηρη. Δεν μπορούσε να προχωρήσει ευθεία. Δεν μπορούσε να πάει ευθεία στο ίσιο μα έπεφτε. Έτρωγε τούμπα να πούμε. Καθυστερημένη. Παιδιά μου πέθανε η οικογένεια. Όχι γάμο το στήλους. Λαβανάκο, είσαι πολύ κολόπεδο. Make-up είναι γάμο τη μάνα σου. Λοιπόν, Lancer 4 είμαι πανέμορφο. Άμα βάλω make-up και αυτά που βάζει ο Brad Pitt και αυτή η βρωμιάρδη του έχω δει. Εγώ τι νομίζει. Νομίζει έτσι είναι όπως βλέπει. Και εγώ άμα βάλω make-up να κρυφτούν αυτά εδώ και τέτοιο. Γενικά κρύψω όλο το πρόσωπό μου. Έχω ρίξει το κάθε μουνί που υπάρχει. Να κάνω και ένα τατού εδώ. Ξέρεις και καλά. Μετά η καταρία θα τη γάμα και εσύ. Μπεζιλιάν. Αχ, παιδάκι μου. Αχ, τερματίσεις μιλάμε. Το έχει τερματίσει το πλανάκι. Τι θέλει. Πού μένεις πες μόνο. Μόνο που μένεις αυτό. Τίποτα άλλο. Έτσι. Μπράβο. Τι έπαθε η άλλη, ζαλίστηκε. Πάει να βαρέσει το Word. Ρε φίλε, δεν είχα έψιλον που νόμιζα ότι είχα έψιλον και πάταγα σαν νουμπάς, πάλι καλά πήρα το kill. Αλλά φέλερα και το έψιλον το αρχικό. Βέβαια θα πέθαινα έτσι κι αλλιώς. Worth όμως πιστεύω. Σκέιλαρε με αυτό το armor item. Καλύτερα. Εκείνη το πρόβλημα. Κανένα άλλο. Έλα γάμο το Χριστό. Να ζήσει αυτός. Κάτι πάει λάθος, χάλασα το flash, πολύ κακό αυτό. Βέβαια εντάξει δεν πέθανα κιόλας, αλλά άμα χάνεις το flash σημαίνει ότι σου παίρνουν τον αέρα οι άλλοι. Ο GP ρε φίλε είναι πρόβλημα φαίνεται.
Θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το game. Πάνε για δράκο. Έχουν πάρει δράκο μαλάκι. Ναι ρε τρελέ μου. Λοστρέ. Την Παναγία σου πες το. Θέλει blue buff αυτή λογικά. Μην το δικά. Έρχεται η βρωμιάρα. Όποιος το πάρει λοστρέ. Θεέ μου δώσ' το. Παπαπ. Παπαπ. Sorry mate. Και καλά στο μπούτσο μου. Dive είναι εδώ. Είναι το 1v9 dive. Βέβαια πρέπει να πάω στη ζούγκλα του αντιπάλου και να πάρω το red του Graves και να του γαμίσω μες στη ζούγκλα του. Πιάσ' τους! Γάμο το Χριστό σου! Μηδέν τα Ριάννα, μηδέν τι. Ο Draven κάνει ό,τι μπορεί, αλλά... Τόλουσα και δεν τόλουσα. Βασικά, ρε φίλε, δεν με έβλεπε ο Graves και πήγε ευθεία και δεν του πιάσε σωστά γιατί νόμιζα θα πήγαινε πίσω. Δεν γίνει να προχωράει ευθεία, ρε φίλε. Δεν γίνει να προχωράει ευθεία. Δεν πάει για νουκλάδι ευθεία. Δεν πάει, ρε φίλε, στο face έκανε άμα δεν είχε ward και πάει ευθεία. Φοβήθηκε επειδή ήταν φλόρος ο Blitz και φοβήθηκε αυτός και ψάρωσε. Έγινε μαλακία, εντάξει. Έγινε μαλακία, αλλά έχω για τον boost team. Έλα, Draven, έλα, ευθεία, άμπο ευθεία. Ναι, γάμο το σόλ τους. Έλα εδώ. Τι πουτσα τρώει. Τι πουτσα τρώει. Έτσι. Τι κάνει εκεί. Δεν ξέρω. Γάμο το Χριστό μου, γάμο. Πού είναι. Πετάχτηκα μια όλη Graves να πεθάνω, αλλά πειράζει. Μετράει ότι προσπάθησα να κάνω ένα play. Πού είσαι. Δεν βρω έξω. Με πιάνει! Δίπλα από το πίσω από το μήνυμα. Άρα. Λοιπόν. Έρχεται η βρωμιάρα, αλλά άμα κάνει κανένα play. Θα τα γαμίσω όλα. Microphone users, mucho! This is how I roll.